في الحلقات اللي فاتت من تريبل لقيت ان السوشيال ميديا بتضيع وقتنا ومش بتحسسنا بالتواصل بحقه حقيقي، فقررت ان انا ابني ابلكيشن يساعد الناس انها تقابل بعضيها. فاستقلت من شغلي في مايكروسوفت وبدات اشتغل على تريبل. بدات من واحد كان بيقول لي اخويا لشهور مش هستسلم. افتكرت ان في واحد صديق ليا كان بعت لي لينك لمجتمع من الفان لايفرز، ناس بتعيش في الفان بتاعتهم وبيشاركوا بعض شبكه من البيوت في امريكا. ضباب كان مغطي كل حاجه بشكل كامل. تحس ان انا لسه لوحدي. مطاي وزويا قالوا لي حاجه صدمتني، ان ده اخر شهر لكفت، وكفت خلاص هتقفل. ما كنتش عارف انا رايح فين، كنتش معايا فلوس، كنت حاسس بكميه كبيره جدا من الغربه. ولكن يشاء القدر ان في حاجه ما تخطرش على بالي حصلت. كان عندي شعور بالغربه، كنت عايز الاقي البيت، بس الموضوع ما كانش بالسهوله دي. يعني ايه كلمة غربة؟ انك تحس انك غريب، انك لا تنتمي. والشعور ده مش شرط ان انت تحسه برا بلدك، ممكن تحس بالغربة في بلدك وفي وسط ناسك حتى، او ممكن تحسها زي ما انا كنت حاسسها ساعتها. كانت الدنيا لسه ملخبطة، مش عارف انا بنتمي لفين، كنت افكر هقف على رجلي ازاي، وفي العموم براجع حساباتي. had savings and I thought ان انا I have 3 years. كنت عامل حسابي ان هو ممكن الشانل دي تكون صعبة. A lot of things might go wrong, بس كنت نوعا ما مطمن شوية، لأن if things didn't work out the first time I can try again, I can try again, I can try again until then I get it right. بس دلوقتي with what happened مع ماريو أنا معايا يعني realistically speaking كده شهر ونص I figure something out يعني it just I feel like I fucked up. الطبيعة الخلابة اللي كانت حواليا كانت مساعداني في ان انا اتعافى. I don't really know what to say. The honest truth is I'm quite lost. Some voice in my head is saying this is part of the process, that you're supposed to be here and things could have gone much worse. You're still alive, you're still breathing in. As long as you're still here, you still have a chance. But the other part of me is saying, dude, you really fucked up. You really fucked up. Every time I had a red flag, I decided to believe because I wanted to see the good in people, the good in humanity. I couldn't imagine that humans can stoop that low. I just didn't encounter something as evil before. It was a new territory. That someone would betray me like that, stab me in the back like that. It hurts. It really hurts. I remind myself that there is no shame. That I'm trying. That I'm pushing. Many people didn't even dare to try. And at least you dared. And yes, it's not going smoothly and you're making grave mistakes, but are you learning from them? That's the question. Am I learning from them? This is the most expensive lesson I have ever learned. I'm really broke. I'm really broke right now. Fuck. There is a very annoying fly that is flying around. Really annoying. I'm 26 years old now. I thought that I was about to make it. I thought that I have enough money to pursue this dream of mine. I didn't think that I'm gonna encounter such an obstacle in my path right now. An obstacle that seems to have been avoidable, which makes it even more annoying. The thought keeps coming to my head like this fly, just keeps buzzing around. You could have avoided this. You could have avoided this. You could have avoided this. Someone exploited my trust. I'm not promising you, whoever is viewing this video, I'm promising a future version of me. I might have made this mistake. But I promise you I'm never gonna do it again. I can't go about life trusting humans the same way I was trusting them. And I can't keep thinking about the past. I only have the present. I'm sitting on a van that I own, thankfully.
There is a beautiful sunset, thankfully. I can hear the birds, thankfully. Golden hours making everything more beautiful, thankfully. There is a moon in the distance, thankfully. I need to maintain gratitude in my heart for the things that I have, even in the face of difficulty. And I'm not gonna have embarrassment or shame. I'm not considering the action that I have done naive. I'm not a man that is weak by any means. And I know that I'm gonna be able to recover and bounce back from this. It's testing me. It's testing my character, it's testing my intentions. Tribal is going to keep going. And I'm going to keep going. And those flies seemingly going to keep going as well. Yeah, it is just a snapshot in this journey. I hope the things that I'm doing right now will work out because I know that the things that I'm working on right now will work out. Because I'm not gonna give up until they do. كانت الدنيا لسه ملخبطة وبعدين جالي خبر حلو. حصل حاجة أنا ما كنتش متوقعها. مصر أعلنت عن التسوية. أهلا وسهلا بيكم. قريت الخبر. الناس اللي محشورين وعندهم مشكلة مع التجنيد وما يقدروش إن هم ينزلوا مصر ممكن إن هم يدفعوا $5000 أو 5000 يورو ويقدروا إن هم ينزلوا مصر. في ناس مبسوطة في ناس متضايقة. انتوا لو تعرفوا انا من فتره نزلت فيديو كان بيقول تقريبا نفس الفكره دي. ده رساله موجهه لاي جهه مصريه او منظمه نفسها في ان الشباب اللي بره مصر يرجعوا تاني. انا في وجهه نظري يعني الدوله ممكن تفكر فيها بالطريقه دي. لو انت تقدر ان انت تثبت انك انت ممكن تقضي لحد سن 30 بره مصر، الدوله محتاجه انها تفكر ليه احنا خسرين العقول دي وسايبينهم بره مصر مش عارفين ينزلوا. انا في حالتي الشخصيه مثلا الشهاده بتاعتي مش معترف بيها في مصر، فأنا لو نزلت مش مجرد إن أنا هقضي مثلا سنة واحدة في الجيش، أنا هقضي 3 سنين كأني معايا شهادة الإعدادية. ليه نستنى لحد سن 30؟ أتمنى إن دي تكون بداية صفحة جديدة. الدولة محتاجة الشباب، محتاجة العقول، محتاجة الناس اللي بره، وإن شاء الله بإذن الله حاجات جميلة هتحصل في مستقبلنا وفي مستقبل البلد بتاعتنا والعالم العربي. أنا متفائل الصراحة. فدلوقتي بقى عندي هدف ان انا اجمع $5000 وفي نفس الوقت الاقي مكان اعيش فيه. جه الوقت ان احنا نسيب فيه البيت بتاع كيفت. ماتاي وزويا اقترحوا معايا ان انا اطلع معاهم كارافان ده معناها لما يكون في كذا فان طالعه مع بعضيها وكلنا مثلا نطلع نروح الاماكن اللي احنا متفقين عليها. قررنا ان احنا نطلع مغامره سوا. كنت بتعلم منهم كتير خصوصا عن الطبيعه والاستمتاع بيها. The big trees, the oldest one, literally looked like human hair. It was so thick and it was growing out so much. رحنا أماكن جميلة جدا وعملنا ذكريات كتير. لأن هما كانوا عايشين حياتهم على الطريق، كان عندهم علاقات كتير ورحنا أماكن كتير كان عندهم فيها أصحاب. وفي أي مكان كنت بروحه كنت بحاول إن أنا أشتغل أي حاجة بحيث إن أنا أجمع شوية من الفلوس دي. اشتغلت فريلانسنج، اشتغلت في حاجات ملهاش دعوة بالبرمجة كمان. الدنيا بدأت إنها تظبط شوية. Nice. Let's go. Let's go. ولكن واحنا ماشيين على الطريق حاجة ما كانتش متوقعة انها تحصل حصلت. الفان بتاعتي حصل فيها عطل ميكانيكي وللأسف ما قدرتش ان انا احركها. So it won't turn on the light. واضطريت ان انا اخدها للميكانيكي. ماتاي وزويا كانوا محتاجين ان هم يوصلوا لكاليفورنيا بميعاد معين. وللأسف لأننا ما كناش عارفين الموضوع هيطول قد إيه مع الميكانيكي اضطرينا إن إحنا نفترق. So updates, we were going to go to Joshua Tree in the direction of Joshua Tree, but my van has a steering problem. Seems like it might be a faulty pump. كلمت على ماتاي وزويا. Peace. See you guys. Take care. الموضوع تقريبا أخد يومين ونمت جوه الفان بتاعتي عند الميكانيكي. Labor is 3 hours is $480.
Sales tax is 70201. Okay, 702? Yeah. 702. I have extra power steering fluid if you want it. We're too No, late now. We already put Yeah, ours. yeah, okay. No worries. Okay, it's good. It's good? I drive it slowly because it sounds like you got a lot of stuff in the back. لأن مصر كانت مشترطة إن موضوع التسوية ده يحصل قبل ميعاد معين. ساعتها بدأت إن أنا أقلق إن أنا مش هعرف أجمع الفلوس في الميعاد، وسألت ماتاي وزويا لو يعرفوا حد محتاج مبرمج إن أنا ممكن إن أنا أساعد أو أعمل أي بروجكت فريلانس. ساعتها قالوا لي إن هم هيوصلوني بكولن. كولن ده كان السي او والفاوندر بتاع كيفت. كان قال لهم إن هو محتاج مبرمج في مشروع هو شغال عليه، فبعت له وراحوا مدخليني على ديسكورد سيرفر ليه علاقة بالمشروع اللي هم كانوا بيبنوه. وساعتها سألوني لو أنا في سان فرانسيسكو علشان هم يعملوا هاكاثون، ولو أنا عايز إن أنا أشتغل معاهم محتاج إن أنا أحضر. كنت فاكر إنها فرصة شغل وهقدر أجيب منها بقية الفلوس اللي هتساعدني إن أنا أدفع تمن التسوية. فسوقت اتجاه سان فرانسيسكو. أول ما وصلت مكان الهاكاثون لقيت إن هو بيت غريب جدا، شكله قصر من عقبة زمنية مختلفة. دخلت الأوضة لقيت منظر غريب جدا، كل الناس قاعدين بتشتغل على اللابتوبات وفي مكعب بينور على الترابيزة. ما كنتش فاهم إيه اللي بيحصل، كلهم بيحاولوا يحلوا مشكلة ليها علاقة بالمكعب ده. الحلقة السادسة هتنزل بعد ما نجيب 5000 لايك على الحلقة دي.